Hello everybody, what's up? So today is 8th of March 2025, time MO exact 2:42 AM. So tomorrow morning మాకు ఎగ్జామ్ ఉందన్నమాట ఓపెన్ ఎలెక్టివ్ది. The open elective that I chose is Introduction to Nanotechnology and its Characterization Techniques. సో అదే ఇప్పుడే చదువుతున్నా అండ్ సో దిస్ వీడియో ఇస్ గోన్ బి whole series, my Ahmedabad travel series. All right, so Ivala, the reason I'm going to Ahmedabad is Ahmedabad's in space facility. It's a space facility where all the satellites, all that space related stuff is manufactured, and a lot of stuff is going on. I can't tell more. So there we're actually going for a lab project that we have, because aeronautical in my department, the people who have chosen the program elective as space technology, we have a lab which is supposed to be done there with some contract between our college and them. I'm not exactly sure about it, but that's what it is. So I won't be allowed, for what of my knowledge I know, I won't be allowed to take the camera inside the space facility. But I will try. I will try recording as much as possible, but not inside, because I have to abide by all the rules. So I'll be taking outside and stuff. So we're gonna be there from days 10, 11, 12 and 13. 13th evening it's gonna get over, so it's a 4-day session. And we are reaching on 9th early morning, 9th morning ish, before afternoon we'll be there in Ahmedabad. So the whole trip was, first thing was, there's a train, CBHSR bolke, there's a train that will be going from Udupi to Ahmedabad. All right, so we thought that we'll just book that up, because to and fro flight from Mangalore to Ahmedabad was costing us somewhere around 15,000 change. So we thought that why should we spend so much, we'll take this ticket. As soon as our sir told us, that was last week Friday, as soon as our sir told us, we immediately booked the tickets on that day straight up. And on that day too, the waiting list was on 24, 25. My number was 24. The other friends that I booked off was like 18, 19, 20, 21, like that. So I was like, is this even gonna happen? Then I called up my grandpa and he was like, తాతయ్య మరి ఏంటి అసలు అవద్దా, త్రీ టైర్ ఏసీ 25 దాకా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉందా వద్దా అంటే, లేదురా కష్టమే, ఏసీ కష్టమే, అసలు ద హోల్ పాయింట్ వాజ్ స్లీపర్ రోడ్ లేదు. సో ఐ వాజ్ లైక్ సరే అని చెప్పేసి మేము ఇంకా ఇది అని చెప్పేసి మేము బుక్ అయితే చేస్తాం, వెయిటింగ్ లిస్ట్ అవుతాయి అవన్నీ చూద్దాం, లేదా ఇంకేదైనా చూద్దాం. అయితే కమింగ్ టు యస్టర్డే 7 మార్చ్ వరకు చూస్తే ఇంకా అవ్వలేదు వెయిటింగ్ లిస్ట్. నేను 24లో ఉన్నది, 18కి వచ్చింది తప్ప ఇంకేం అయ్యే ఛాన్స్లా అనిపించట్లేదు. మేము వెళ్ళి ఇంకా ఇట్లా కాదని చెప్పి తత్కాల్లో నిల్చున్నాం, అన్ని ఫామ్ అని ఫిల్ చేసినాం, అన్ని వెయిట్ చేస్తున్నాం. 10 అయింది. 10:03కి ఇట్లా మేము ఎవరైతే కౌంటర్లోకి వచ్చుంటారో ఆ లేడీకి ఫామ్ ఇస్తున్నాం. ఇచ్చేటప్పుడు 10:03 ఇట్లా అయింది అంతే. 10:03 అయిందో లేదో షిజ్లే అన్ని ఫామ్స్ వెళ్ళాను. మ్యామ్ 3 minutes అవుతుంది కదా మ్యామ్ స్టార్ట్ అయ్యంటే, లేదు 3 minutes అంటే 180 seconds, ఎంతమంది బుక్ చేసుకుంటారో తెలుసా అని అంది. ఇంకా ఏం చేస్తామని చెప్పేసి మేము వచ్చేసి బయట కూర్చొని ఇట్లా కాదు మరి ఇంకేమైనా టికెట్ ఉందా ఏంటి ఇది అని చెప్పి చూస్తుండే. అయితే దాని తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్, వేరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏం ప్లాన్ చేశారంటే, ఇక్కడ నుంచి గోవాకి వెళ్ళి గోవా నుంచి ఫ్లైట్ అహ్మదాబాద్కి. దాట్ వాస్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 4K. సో ఇది మాకు ట్రైన్ అయితే లిటరల్ 1700లో అయిపోతుండే, బట్ ఇట్స్ 24 hour జర్నీ. సో సరే అని చెప్పేసి మేము అలా చేద్దాం అనుకున్నాం. గోవా ట్రైన్కు టికెట్స్ లేవు, సరే తత్కాల్లో బుక్ చేద్దామని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసినాం. సో బేసిక్గా మేము ఎవరైతే బుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నామో మేము 4 బ్యాచ్ అనమాట. నేను, మా ఫ్రెండ్ గారు, 2 అబ్బాయిలు 2 అమ్మాయిలు. సో మేము 4 కలిసి వెళ్దామని ప్లాన్. మొత్తం వెళ్తుంది 37-38 people వెళ్తున్నాం. సో అయితే ఇప్పుడు ఏంటి, సరే అని చెప్పేసి వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుని, వీళ్ళకి అసలు అంటే మనకన్నా ఫస్ట్ తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకుందాం, ఆ ట్రైన్ కూడా దొరకట్లేదు కదా, తత్కాల్ ఇప్పుడు 11 o'clock ఓపెన్ అవుద్దని అనుకున్నాం. అయితే మేము ఫిల్ చేసి ఇస్తున్నాం. కరెక్ట్ ఈసారి కొద్దిగా టైం ముందే ఇచ్చేద్దామని 11:01కి ఇచ్చేసినాం. ఓపెన్ అవ్వగానే 1 minute ఇచ్చేసినాం. ఇచ్చేస్తే అన్నీ తీసుకుని అయిపోయిన తర్వాత క్యాష్ ఆ కార్డ్ అంటే, నేను ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఎవ్రీ సింగిల్ టైం నేను పర్స్లో పక్కా క్యాష్ క్యారీ చేస్తాను.
ఒక 3-4K అయితే 100% పెట్టుకుంటా, అంటే సేఫ్టీ కోసం. ఈరోజు లిటరల్గా 200-300 తప్ప అసలు లేదు క్యాష్. నేను క్యాష్ డ్రా చేయలేదు, అది పెట్టుకోలేదు. ఒక 3-4 డేస్ ముందే చిన్న దానికి ఖర్చు అయింది, అసలు దాని తర్వాత నేను పెట్టుకోలేదు. అరే ఎలారా బాబు, తినేమో క్యాషా కార్డా అని. ఏంటి మ్యామ్ మేము కార్డ్ అని ముందే చెప్పాం, మేము ముందు వేరే తత్కాలకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాం, దాని తర్వాత చెప్పాం. తను ఏమంటుంది, క్యాడ్ అంతా కుదరదు, క్యాష్ అంటే మ్యామ్ క్యాష్ ఏంటి ఇప్పుడే కదా మీరు కార్డ్ అన్నారంటే, లేదు మీరు కార్డ్ అయితే నాకు రిసిప్ట్ ఇచ్చేటప్పుడే మీరు కార్డు ఇచ్చారంటే, అది మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అక్కడ పైన రాసి ఉంటుంది చూడు, అది దేవుడా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఉన్నదే 2 టికెట్లు. ఇంకా 2 టికెట్లు ఉంటే ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చేసి ఐఆర్సిటీసీ, రైల్ యాత్రి వీటిలో ఫట్ఫట్ అని చెప్పి బుక్ చేస్తారు. అయితే 2 టికెట్స్లో మా ఫ్రెండ్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరు అమ్మాయిలు కొద్దిగా వీళ్ళు కంఫర్టబుల్గా వెళ్తే దాంతో మేము ఎలాగైనా వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నట్టుగా మేము అలా అనుకున్నాం. నేను అలా అనుకుని నేనేం చేశాను, ఇమీడియట్గా 2 అమ్మాయిల పేరు పెట్టేసి టికెట్స్ బుక్ చేస్తాను. సో దాంట్లో 2 అమ్మాయిలు, ఒక అమ్మాయికి టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, ఇంకో అమ్మాయిది వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంది, 5-6 ఉంది, అది ఈజీ అయిపోద్ది. సో వీళ్ళకి వచ్చేస్తే మేము యూజువల్గా ఎప్పుడైనా గోవాకి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం కదా, సో జనరల్ టికెట్ తీసేసుకుంటాం. గోవా జనరల్ టికెట్ తీసేసుకుని మాల్ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం కూర్చుంటాం, ఇంతో ఇటు తిరిగేసరికి అయిపోద్ది. జస్ట్ 3.5 hours to 4 hours అనమాట గోవా. సో అలా ఆడుతూ పాడుతూ వెళ్తే అయిపోద్ది. ఇంకా మా వాళ్ళు కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2 tier 3 tier స్లీపర్ అన్నీ చాలా ఒక్కొక్క బోలో ఒక్కొక్కడు ఉన్నాడు అనమాట. సో వీడి దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే వీడియో తిరిగి 4 గంటలు అయిపోద్ది. సో దాని తర్వాత ప్లాన్ ఏమో అదేంటి అక్కడ దిగిన తర్వాత చూడాలి. సో ప్రస్తుతానికైతే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఎగ్జామ్ తర్వాత కలుద్దాం. అంటే ద రీజన్ నేను ఎందుకు మీకు ఇవన్నీ చెప్తున్నా అంటే, కొద్దిగా చూసేటప్పుడు ఒక కాంటాక్ట్ ఉంటుంది కదా, సడన్గా వీడు అక్కడికి వెళ్తున్నాడు అక్కడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఏదైనా కదా. So this will be a little long video, so but you will enjoy the video, you'll enjoy all the shots. And the reason I wanted to say this was I'm extremely glad that footage, everything is coming really nice. Fingers crossed, touch wood, ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి, అన్ని ఫుటేజ్ బాగున్నాయి. Regarding the Goa vlog and the vlog that I did, the whole travel of 800 kilometers from Hyderabad to Goa, ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు మణిపాల్. ద థింగ్ ఏంటంటే గోవా వ్లాగ్స్ నేను టైం తీసుకుని పెడతాను, బికాజ్ గోవాస్ వ్లాగ్ ఇస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్పెషల్ టు మీ. ఎందుకంటే దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ షాట్ ఇన్ ది ఐఫోన్, లైక్ ప్రాపర్గా. ఆఫ్టర్ ది ఐఫోన్ కేమ్ టు మై హ్యాండ్, దట్ వాస్ అ ప్రాపర్ ట్రిప్ దట్ వీ డిడ్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లారిటీతో, అన్నీ ఇమ్మీడియట్గా ప్యాకింగ్ చాలా బాగా తీశాను. ఐ హోప్ యుల్ లైక్ ఇట్. ద థింగ్ వాజ్, అంటే నేను ఎలా చెప్పాలి, దీని గురించి నేను బైక్ వ్లాగ్లో మాట్లాడాను అనమాట, చిన్న పార్ట్. సో బేసిక్గా మేము అట్లా షూట్ చేద్దాం అన్నట్టు ఆలోచనతో వెళ్ళలేదు. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఫాస్ట్ ర్యాండమ్ ట్రిప్, చాలా ఫాస్ట్గా ప్లాన్ చేసిన ట్రిప్ అనమాట అది. విత్ ఇన్ లైక్ 24 hours మేము ప్లాన్ చేసి వెళ్ళిపోయినాం. అంటే లైక్ 24 hours టు లెట్స్ సే ఇంకో +12 hours తీసుకోండి ఇటు. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. సో ఇంకా మొత్తం కొద్దిగా ప్లాన్ చేసిందంత మనమే కాబట్టి లైట్గా, అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కార్ తీసుకోవడం ఇటు అటు కొద్దిగా ప్లాన్ చేసింది నేనే. సో వాటి కోసం ఇంకా కొద్దిగా ఇటు అటు లైట్గా మళ్ళీ కార్ నడుపుతున్నాం ఇటు అటు. సో కొద్దిగా షూట్ అనే కొద్దిగా అంటే లైక్ ఆ ఫోకస్లో షూట్ చేయడం, లేకపోతే ఓన్లీ ఆ షూట్ ఓరియంటెడ్ ఉండడం కొద్దిగా తగ్గింది. బట్ నో మ్యాటర్ వాట్, ఐ ఎంజాయ్ ది బెస్ట్. ప్రతి ఒక్కరు గోవాకి అయితే 100% వెళ్ళాలి. మాకు అసలు చాలా దగ్గర, ఇక 3 hours అంతే. ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ ప్లేస్, క్రేజీ వైబ్స్, ఇంకా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాం కాబట్టి అమేజింగ్ టైం. అండ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్పెషల్ కమింగ్ అప్ సూన్. అది అనుకోని సంఘటనలు వల్ల డేలే అవ్వడం జరుగుతుంది, లేకపోతే మీకు అసలు ఇప్పుడే చూపించేటువంటి వాట్ ఈస్ దట్ సంథింగ్ స్పెషల్ అని. సో యా, స్టే ట్యూన్డ్ అండ్ వాట్స్ ద హోల్ వీడియో. అండ్ గోవా వ్లాగ్స్ అనేది టైం పడుతుంది. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ బ్యాడ్ న్యూస్ ఇస్ దాట్ ఆల్ మై ఫుటేజ్ వర్త్ 16 GB మొత్తం కరప్ట్ అయిపోయింది. ఫైల్స్ రికవర్ అవ్వడం చాలా కష్టపట్టింది. 4-5 days కూర్చుంటే కానీ ఫైల్స్ అనేవి రికవర్ కాలేదు. హైదరాబాద్ టు మణిపాల్ బ్లాగ్ అసలు ఎలా కరప్ట్ అయిందో అర్థం కావట్లేదు. అసలు మీరు నమ్మరు, నాకు ఆల్మోస్ట్ 1.5-2 weeks వరకు ప్రాపర్ నిద్ర పట్టలేదు. ఎవ్రీ సింగిల్ డే అదే థాట్, నైట్ పడుకునేటప్పుడు అరే షిట్రా ఇంత కష్టపడి తీసింది ఇలా అయింది ఇది అని చెప్పేసి. అండ్ ఐ బెట్ యూ ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ క్లారిటీలో తీశాను నేను, చాలా బాగా క్లారిటీలో తీశాను. అండ్ నేను అనుకున్న విధంగా వచ్చింది వీడియో. సో అందుకే కొద్దిగా బాధగా ఉంది.
But if you guys know anyone who can repair the videos, all those corrupted files, thankfully by God's grace, దేవుడి దయ వల్ల I was able to recover all the files 16 GB. కానీ అది ఇప్పుడు రిపేర్ చేయాలి. I'm planning to buy software that's worth like 6K ish I guess. సో చూడాలి, I'll think about it. Give me some time. సో బట్ దిస్ అహ్మదాబాద్ వ్లాగ్స్ అయితే ఎంత ఫాస్ట్ అయితే అంత ఫాస్ట్ అప్లోడ్ చేయాలని ట్రై చేస్తాం. ఎందుకంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఉంటాం కదా. సో గెస్ట్ హౌస్లో కుదిరితే నైట్ అంతా ఎడిట్ చేసి పెట్టేస్తూ ఉంటాను. సో I hope you guys like the whole video. So please like, share and subscribe. I know it's a little long, but please stay and watch the video. Thank you.